मैं जी अज डिपू च आया सी, फिर मैं बस स्टैंड च भी जाना है। मैं साढ़े मुलाजमान नूं मिलना चाहुंदा सी, ड्राइवर्स नूं, कनैक्टर्स नूं, जिन्हां लोग जिहड़े मेहनत करदे आ, उन्हां दीयां की दुख तकलीफां है, उन्हां दियां ज़रूरतां की है। हौली हौली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हजे 10-12 दिन होए मैनू मंत्री बने नूं। सो मैं चाहना है कि हर वो व्यक्ति जिहड़ा पंजाब रोडवेज़ वास्ते, PRTC वास्ते और ट्रांसपोर्ट महकमे दे वास्ते काम करता है, चाहे वह वर्कशॉप च काम करता है, चाहे वह ड्राइवर है, चाहे वह कंडक्टर है, चाहे वह डिपू च कोई होर मुलाजम है, उस हर व्यक्ति नूं मिलिया जाए तो उहदियां तकलीफां जानिया जान, क्योंकि वो वध तजर्बेकार है। उन्होंने आपकी जिंदगी के 30 साल इस महकमे च गुजारते। अगर मैं समझा कि मैं मंत्री बन के उन्होंने तो ज़्यादा समझदार है, तो फिर मैनू लगता किते ना किते गलती होएगी। सो उन्होंने तो जानकारी लैन वास्ते ते उन्होंने मिलने वास्ते इत्थे आया। जिस तरह के कच्चे मुलाजम काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं, तुसीं मुलाकात भी की, आश्वासन भी दिता कि उन्होंने समस्यावां हल हो जाएगी। 100% जी। साडे मुख मंत्री साहब चन्नी साहब ने उन्होंने तमाम लोगों नाल, उन्हां दी यूनीयन नाल मीटिंग की है। उन्होंने विश्वास दवाया कि असी जिहड़ा पक्कियां वाला काम है पूरे पंजाब दा कर रहे हैं। उहदे ते कल भी मुख मंत्री साहब ने मीटिंग की सी, लेकिन तमाम इन्हां मुलाजमां दी जिहड़े कंट्रैक्ट बेसिस ते हैगे ने, उन्हां दी तनख्वाह दे विच 30% जिहड़ा वाधा करन दी असी तजवीज़ पेश की है और इतने असी साइन करते हैं, मेरे साइन हो गए हैं और मुख्यमंत्री साहब ने प्रवानगी देती है। तो 5% हर साल उन्होंने तनख्वाह दे विच इंक्रीमेंट होएगा। और कुछ गल्लां होर भी यूनीयन के मुलाजम्स ने कही सी कि जिहड़े लोग कोई टिकट के राही या किसी इंक्वायरी फड़े जाते, उस इंक्वायरी साडा एक व्यक्ति बैठ जाए, 2 ऑफिसर साहबान होण तो ये ज़्यादा बेहतर होएगा। वो भी असी उन्हां दी गल मान लई है। कई लोगों ने होर कहा सी कि स्ट्राइक ते जिहड़ी साडे पैसे कट्टे गए है जां वो रखे जान, उहदे बारे भी असी सोच विचार कर रहे हैं और इन्हां दे मुताबिक असी फैसला कर लांगे। असी किसी व्यक्ति नूं कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहुंदे। तुहाडे एक्शन तो बाद 15 तो 20 लाख रुपए का इजाफा होना शुरू हो चुका है। जे 4.5 साल भी इस तरह ही हुंदा, कोई तुहाडे वांगू मंत्री हुंदा, तो मेरे लगता PRTC बहुत ज़्यादा मुनाफा च हुंदी। नहीं जी, मेरे तो पहला भी लोगों ने काम किया होएगा, मैं किसी नूं कोई उस गल ते टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा काम है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अपना अपना है। सो जिहड़ा मेरा तरीका आपदा काम करन दा है, मेरा आपदा स्टाइल है, हर व्यक्ति की आपदी नेचर होंदी है। पहला भी मेरे तो जिहड़े मंत्री साहबान सी उन्होंने भी बड़ा काम किया होना है, लेकिन मैनू इस गल की खुशी है, AMD साहब ने यह गल दसी है कि PRTC जिहड़ी है कि PRTC जिहड़ी बुकिंग दे विच पहला असी 1,70,00,000 तो अगे नहीं जाते सी, ते अज साडी डेली दी कलैक्शन 187 के करीब है, जानी कि 17 लाख का सीधा वाधा असी जदों हुण कारोबार संभालिया है, मैनू लगता होया है। और ये राजे वड़िंग का कोई योगदान नहीं है। मैं समझदा कि मेरे PRTC के मुलाजम का और जिहड़े पनबस के मेरे भरा मुलाजम है, उन्होंने लोगों का ये ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वड्डा बंदा तो कल्ला उत्थे बैठ के ऑफिस कुर्सी ते बैठा ऑर्डर कर सकता है, लेकिन जिहड़ी इंप्लीमेंटेशन है वो साडे ये लोग करते हैं। सो ये कलैक्टिव एफर्ट्स है, कलैक्टिव टीम वर्क है, और मैं समझदा कि ये निरंतर इदा चलता रहेगा। असी ये 187 ते नहीं रुकना। मैनू उदे आनंद आएगा जिद्दे ये होर 10-15 दिनों नूं 2 करोड़ तक असी ये टीचा पार करा। प्राइवेट बसां दा जिहड़ा कर रहे हो बेसिकली मालवा दे विच ही है, इंपाउंड दा माਝੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। नहीं जी, माझा च असी घट्टो घट्ट 40 तो बसां 50 इंपाउंड कीतियां जी। माझा, दुआबा, हुशियारपुर दे विच इंपाउंड कीतियां जी बसेस किते कोई ऐसा नहीं है कि मालवा च इधर है, क्योंकि कई थां ते गढ़ हुंदा है। वो मालवा जिहड़ा है उत्थे मैनू लगदा कि हेरा फेरी दा कई लोगों ने आपदा धंधा बनाया होया सीगा। तुसीं देखिया होना खबरां, हुण टैक्सिस भी आउण लग पे। जिहड़ा टैक्स की गल करदे है, इन्हां लोगों नूं वड्डे धनाट लोगों नूं ऑलरेडी 1 साल का टैक्स माफ़ हो चुका है पहला, और हाँ जी 100 करोड़ के लगभग टैक्स माफ़ होया है। मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, जिहड़े बसेस वाले गल करदे है, पिछले साल सरकार दा इन्हां लोगों नूं धन्नवाद करना चाहिए है। कई लोगों का असी कोई माफ़ी नहीं दे सके, लेकिन बसां वालियां नूं 1 साल का असी माफ़ी दे चुके हैं। और अगली जिहड़ी उन्हां दी तजवीज़ है कि कोविड फिर चलिया सी 2-3 महीने, उहदे बारे विचार किया जा रहा है। जिहड़ा टैक्स वसूली की गल अज बिना टैक्स तो इंपाउंड कीतियां गईयां बसेस है,
ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। AMD ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੈਂਟੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ 842 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 842 ਚੈਸਿਸ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਬੱਸ ਦੀ ਚੈਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਔਰ ਨੌਨ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨੌਨ ਏਸੀ ਜੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਸਿਸ PRTC ਦੇ ਪਨ ਬੱਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 578 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 578 ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਿਗਰ 587 ਪਨ ਬੱਸ ਚ ਹੈ 255 PRTC ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੱਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं, ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 75% ਆਬਾਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਰੀਅਰਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਤੇ ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 150 ਆਉਂਦਾ ਸੀ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ GMs ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ AMD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਪੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤਨਾਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੋ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਬਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ PRTC ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ PRTC ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਨਸਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਕੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 95 97% ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5-4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ PRTC ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ PRTC ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 5 ਬੱਸ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ।